Battle of Boxer 1764. So British thought Mir Jafar was an inefficient Nawab of the Bengal, so they brought Mir Qasim as the Nawab of the Bengal. Here Mir Qasim was an efficient administrator, so he was loyal to the company. So in the beginning Mir Qasim was loyal to the company, means he was responding, means he was loyal, means obedient to the company, and also he paid 2 lakhs pounds to the company. 2 ಲಕ್ಷ pounds ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So and also he gave away few places along with the 2 lakh pounds ಜೊತೆಗೆ so few places ನ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. So ತದನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ he declared himself as an independent king. ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜನಾಗಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಸ್ತಕಾಸ್, means ದಸ್ತಕಾಸ್ means a license which issued by the Nawab. So after verifying the misuse of dastakas, he declared that the business is duty free in Bengal. So ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮು ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೋ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಫರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಫರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಇದು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪೋಸ್ ದಿ Nawab. Okay, so this is enough for the British to oppose the Nawab. So then for that the British dethroned the Mir Qasim. Mir Qasim anna matte dethrone ಮಾಡ್ತಾರೆ. Instead of Mir Qasim they brought Mir Jafar as the Nawab of the Bengal. So Bengal ನವಾಬನಾಗಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ, ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಬದಲಿಗೆ ಅವನ್ನ ಡಿಥ್ರೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ಬೆಂಗಾಲ್ ನವಾಬಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನೇ ನವಾಬನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ನ್ಯೂ ದಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕನ್ನಿಂಗ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ went for an organized war against the British army. So he entered, the Mir Qasim entered into the agreement with the Shah Alam II Mughal ruler. So Shah Alam II Mughal ruler and Sujud-Dawla Nawab of Oudh. So here Mir Qasim entered into agreement with Shah Alam II Mughal ruler and Sujud-Dawla Nawab of Oudh and Mir Qasim. Okay, Mir Qasim. So this combined army, this combined army, Shah Alam II, Sujud-Dawla and Mir Qasim, this combined army faced British army led by Hector Munro at Boxer in 1764. So this combined army faced British army led by Hector Munro at Boxer in 1764. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮುನ್ರೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿನ ಈ ಒಂದು 3 ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸುಜುದ್ದೌಲಾ ಅಂಡ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ದಿಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್, ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೆಯೋದು, ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 1764 ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಡಿಫೀಟೆಡ್.
so defeated and ran away from the battlefield. ಈ ಒಂದು ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ so ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, so he ran away from the field and Shah Alam II surrender. Shah Alam II surrender ಆಗ್ತಾರೆ. So let us know the what are the result of the war. So let us know the result. In this war, Shah Alam II, who is the Mughal ruler, he gave the Diwani rights over Bengal to the British. So what is mean by Diwani rights? Diwani rights means collect the Diwani right to collect land tax. So like this, the Mughal ruler Shah Alam II gave Diwani rights over Bengal to the British, and Shah Alam II gave away all the rights over Bengal to the British for an annual fees of rupees 26 lakhs. ಅಂದ್ರೆ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ 26 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಶಾ ಆಲಂ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾ ಆಲಂ II. And also Suj ud Dawla, who is the Nawab of Oudh. So Nawab of Oudh ಆದಂತಹ ಓದನ ನವಾಬ್ ಆದಂತಹ Suj ud Dawla had to give away fine of 50 lakhs rupees for waging war against the British. So ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ 50 lakhs rupees ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ Suj ud Dawla. Okay. And also with the death of Mir Jafar. So Mir Jafar, who is the Mir Jafar? Bengal Nawab. So after death of the Mir Jafar, so the company had paid the pension to his son and took over entire administration of Bengal. So after death of the Mir Jafar, Bengal Nawab ಆದಂತಹ Mir Jafar death ನಂತರ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಓವರ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಿಹಾರ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಿಹಾರ್, ಒಡಿಸ್ಸಾದ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1765 ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ introduced the dual government. So during 1765 Robert Clive introduced the dual government. ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಭುತ್ವ. ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಸೊ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1765. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಡ್ಯೂಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹ್ಯಾಡ್ right to collect the land tax, whereas Nawab had power over administration issues like justice and other. See, Robert Clive introduced the dual government concept. What is meant by dual government means British had right to collect the land tax, whereas Nawab had the power over administration's issues like a justice and others. Okay, so this is about the dual government introduced by the Robert Clive. So like this, the British gained the control over India. So let us
recall once. Battle of Boxer 1764. Mir Qasim, who is the Nawab of the Bengal, he was efficient administrator. In the beginning, he was loyal to the company. So means he was obedient to the company and he paid 2 lakhs pounds to the company. Not only 2 lakhs, he gave away few places to the company. So shortly he declared himself as an independent king. Means ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜನಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ತನಗೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ verifying the misuse of dasakas, he declared that the business is duty free in Bengal. ಸೊ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ದಿ ನವಾಬ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನವಾಬ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಆಸ್ ದಿ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್. ದೇ ಡಿಥ್ರೋನ್ಡ್ ದಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂನ ನವಾಬನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂನ ಬೆಂಗಾಲ್ ನವಾಬನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ became the Nawab of the Bengal. So Mir Qasim, as he know the cunningness of the British, so ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ he went for an organized war against them. ಸೊ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ he entered into agreement with Shah Alam II, Suj ud Dawla, Mir Qasim. ಓಕೆ, ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್ ಆದಂತಹ ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡು, ಔದ್ ನವಾಬ್ ಆದಂತಹ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ faced the British army led by Hector Munro at Boxer in 1764. So ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಾಕ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ 1764 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿನ ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಮುಂಡ್ರೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿನ ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋ ದ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಗಾಟ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರೆಂಡರ್. ಸೊ ಮೊಘಲ್ ರೂಲರ್ ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ war. Shah Alam II gave the Diwani rights to the British and he gave away all the rights over Bengal to the British for an annual fee of rupees 26 lakhs 26 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾ ಆಲಂ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲಾ ಹೂ ಇಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಓದ್ ನವಾಬ್ ಆದಂತಹ ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲಾ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದ ಫೈನ್ ಆಫ್ 50 lakhs rupees 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಫಾರ್ ವೇಸಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಸೂಜ್ ಉದ್ ದೌಲಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿತ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್, ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್, after death of the Mir Jafar, so the company paid pension to his son and took over entire administration of the Bengal. So Bengal ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಡೆತ್ ನಂತರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ over Bengal, Bihar, Odisha. Okay, so then after in 1765 Robert Clive, who is the British officer, introduced the dual government. So it is very important who introduced the dual government introduce ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್. which year? 1765. Okay, so what is the concept of the dual government? means
British had the right to collect the land tax, whereas Nawab had power over the administration issues like justice and others. Okay, so like this, the British gained the power over India. So this is about the Boxer War. Thank you.